नमस्कार मु सुप्रिया। आतंकवाद एवं आलोचना एका संगे हेब नाही। आतंकवाद और वाणिज्य एका संगरे मध्य हेब नाही। पानी और रक्त एका संगरे बहिब नाही। भारतर ही मत स्पष्ट बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। से कहिसंती जे आमर घोषित नीति हेउची पाकिस्तान सह जदि कथाबार्ता हेबो तेबे आतंकवाद उपरे एवं पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर बा पीएको उपरे ही हेबो। एभली एक प्रसंग जेतेबेले आसिला गतकाली अर्थात सोमवार राति 8टारे प्रधानमंत्री प्रथम थर 22 तारिखर पहलगाम घटना पर मुह खोलिले एवं सीधा सड़क स्पष्ट भावरे ऑपरेशन सिंदूर संपर्क रे देशर नीति संपर्क रे एवं पाकिस्तान को प्रकार काम करिछि से संपर्क रे खोला मत देले। किंतु ए घटना परे ए संबोधन परे अनेक गुड़िए प्रसंग एबे भी असमाहित रहिछि। अनेक प्रश्न एबे भी निरुत्तर रहिछि। ए तमाम प्रसंग को नहीं आम चर्चा करबा। आम सहित राजनैतिक समीक्षक विजय साहू अछंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। गतकाली बा सोमवार जेतेबेले आपण सुनिले प्रधानमंत्री संबोधन प्रथम रिएक्शन आपनकर कोन थिला? प्रथम कथा आपनक मन को कोन आस्तिला? आपनकर मने थिबो दिने दुई दिन आगरो आपण सहित मोर किछि कथाबार्ता हेतला। आज्ञा एवं आपण पचारथिले जे युद्ध परिस्थिति कोआड़ को जीव। आज्ञा मु सेतले थट्टा करी कहिथिली। आज्ञा बर्तमान इाड़े युद्ध चली सियाड़े आलोचना चली जेकोसी मुहूर्त युद्ध बंद हो जाई पारे। आज्ञा से संपर्कित पोस्ट भी थिला। से लाइन रे भी मु गोटे दुईटे पोस्ट करथिली। आज्ञा 7 तारिख राति रे आज्ञा स्ट्राइक करिया परे भारत 7 तारिख रु ही निगोसिएशन आरंभ हो जाइए। केमिति आमे गोटा सेफ डोर पाइबा सीज फायर हबो। आज्ञा एवं जहाँ बर्तमान सब चर्चा आसूची विभिन्न आंतर्जातिक मीडिया रे विभिन्न विशेषज्ञ मान द्वारा सामरिक विशेषज्ञ द्वारा से गोटे कथा स्पष्ट होची के उभय पक्ष गोटे चुक्ति करिया पाई अंततः सामयिक भाव हेले भी युद्ध विराम करिया पाई गोटा मध्यस्थी चाहूले। अच्छा एवं से मध्यस्थी अमेरिका ट्रंप आसिक पहुंचले। ये जो टाइमिंग को आपण केमती देखुचंती? देशर प्रधानमंत्री आमर 8टा बेल को कहबे तार ठीक पूर्वरु आपण देखिथिबे अमेरिका पक्षरु बा ट्रंप तांकर निजर मत रखिदेले एवं से कहिले बहुत खुशी जे से परमाणु युद्ध रोकी देइछंती। ट्रेड करिबु नाही जदि युद्ध चले ट्रेड पई उभय राष्ट्र मानिले ट्रेड बहुत बड़ कारण। ए सब कथा कहला बेले आपन को कोन लागिला? माने हमर आरंभ होइतिला आतंकवाद विरोध रे प्रतिवाद प्रतिशोध र कथा किंतु सेटा ट्रेड रे ही सीमित हो गला भली लागिला कि आपन को सेमती लागे? ता पूर्वर भी इनफॉरमेशन चली आसला। आपन जदि टाइम लाइन ता देखिबे आज्ञा बते शनिवार राति रु ट्रम्प पर जो प्रथम ट्वीट आज्ञा से राति सारा अनिद्रा होइकरी आलोचना होइछे एवं उभय पक्ष राजी हो जाइछथि। आज्ञा सीज फायर हबो एंड परमानेंट से एम्फासिस दउछथि। सीज फायर नॉट टेम्पररी परमानेंट एटा फर्स्ट ट्वीट। तापरे जेतेबेले प्रधानमंत्री हमको भाषण दउछथि गतकाली 8टा बेले 7:30 पुणी सेगुड़ी को समअप करी गोटे प्रकार धमक देला भलिया हाथ हलैकि कहउछन्ती तमे जदि आम सहित व्यापार करिया को चाहुछ युद्ध बंद ताले बंद कर। एवं एटा कौन से गोटा स्वाभिमानी देशर ठीक नुहे। एवं एक कथा जे मोदी जानी नाहंती 7:30 आउ 8टा अध घंटे एवं जदिओ ताकर टेलीप्रॉम्प्टर रे स्क्रिप्टेड लाइन रे से कहूले
କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେମ୍ପର କହିବାର ତ ମୋଦିଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ବଡ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନିଜକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ମନେଇଦେଲୁ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଟେ ବି ଦେଶ ଚାହୁଁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଇଏ କିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୋଦି ଯେ ଆସିବେ ଟିଭିକି 8ଟା ବେଳେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ତା ଆଗରୁ 7:30ଟାରେ ଆସିବେ, ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ୱେଲକମ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲେ 22 ତାରିଖ ଘଟଣା ପରେ ଯୋଉ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲେ, 22ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 12 ଦିନ ନା 13 ଦିନ ହେଲା, ଯୋଉଭଳି ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଉ ସ୍ଥାପକ ମାନେ ଥିଲେ, ଏପରିକି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥାକଥିତ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯେ ମୋଦି ଠିକ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଣେ ଅଧିକ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେଇ ଲାଇନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ ସମୟରେ ଜବାବଟା କଣ? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପେହେଲଗାମରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇସବୁ ନରସଂହାର କଲେ, ସେଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା, ଜଷ୍ଟିସ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ଏଇଟା ତ ମୂଳ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟା ବିଜେପି ଦଳର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର, ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତରେ ମିଶେଇବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦିଟା ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଦ୍ଵାରା 7 ତାରିଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ପଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଲା କି? ଏକଥା ଆମର ଯୋଉମାନେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅପରେସନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଡିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ ଡାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ ଡ୍ୟାମେଜ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଭାରତ ତା ତୁଳନାରେ କେତେ ଗୁଣ, ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାର ଜୋଗ୍ରାଫି, ତାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ କେତେ ଗୁଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି 50 ମରେ, ଆମର ବି 2 ଜଣ ଯଦି ମରନ୍ତି, ତାଙ୍କର 50ଟା ଜାଗା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯଦି ହୁଏ, ଆମର 2ଟା ଜାଗା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ମାନେ ସାମରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ହିଁ ଭିକ୍ଟର। କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ବି, ସବୁ ଦିଗରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ବି ଗୋଟେ ସବଳ ଶକ୍ତି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଦେଖୁଛେ ବା କାନାଡା ଦେଖୁଛେ ବା ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଉଭୟ ଆମେରିକାର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦେଶରେ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାନେ ରିସାଇଟ୍। ସେଥିରେ କଣ ସଫଳତା ମିଳିଲା? ସଫଳତା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ସେଇ ଉନ୍ମାଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ 7 ଦିନ ପାଳନ କରିବା କଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ମୌତ କି ତସ୍ରିଫ ନା କଣ, ମାନେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଇଏ କରିବା, ୱେଲକମ କରିବା, ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା, ଆମେ ଯେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୁବିଲେସନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଜୁବିଲେସନ ଆହୁରି ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଉଭୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆଉ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ, ଏଇଟା ଏକା ଯଦି ଟେବୁଲରେ ରଖି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହବନି। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେଠି 4 ଜଣ, ସେଠି ଆର୍ମି ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ লিডারশিপ ଅଛି, ସିଆଇଏ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଜୈଶ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଏକ ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଏକାଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବନି। ବିଜୟ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଯୋଉମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି କି ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ? କାରଣ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ତ 26 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା କଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇପାରେ? ତାର ଉତ୍ତର ତ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଦଳର ଟ୍ରୋଲ ଆର୍ମି ଦେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ, ପିଲା ପିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଟ୍ରୋଲର ମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ହିମାଂଶୀ ପାଖରୁ ସିଧା ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଡକୁ ସିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆମେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିନୁ, ତମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟେଇକିରି ସିଜ୍ ଫାୟାର କଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଟ୍ରୋଲ ବାହିନୀ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। 2 ଦିନ ତଳୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଡିଏସ୍କାଲେସନ କଥା ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଲଟା କଥା ବି ତ ଉଠୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ମାନେ ଉଭୟ ମାନେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟି ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକରି ସପକ୍ଷରେ ହଉ ବିପକ୍ଷରେ ହଉ, ଏଠି ହଉ ସେଠି ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସନ। ଗୋଟା ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, କିଛି ଯୋଉ ଆର୍ମ ଚେୟାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇତିହାସରେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହଉ। ତେଣୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହଉଛି ପବ୍ଲିକର, ଉଭୟ ଦେଶର ଯଦି ଜନସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାପକ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେଲ୍ଟର ପାଇବେନି, ପବ୍ଲିକ ହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସହରରେ ଜାଣି ହୁଏନି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆସିଲେ ଲୋକ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ ଇଏ କରି, ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ତାକୁ ତ ଦେଖିନୁ, କାହା ଘରକୁ ଆସିଛି ନା, ଏଇ ଡାଉଟ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ଡକାୟତକୁ ବି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯେ ପଡୋଶୀ ସହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭାବନା ରଖିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଥା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, କ୍ରିକେଟ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ପୁରା ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ? ଏଇଟା ଆର୍ମି କି ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ମୋଦି ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଇଏର ରାମାୟଣର କଥା ମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲେ, ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖିବେ, ଯେତେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ, ସେ ଲାଇନ କି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଲଲି କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯେମିତି ଆମର ଦଉନଥିଲେ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସରକାର ଗୋଟା ଜିଙ୍ଗୋଇଜିମ୍ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ
एबे लागुची जे अमेरिका पाई इंडिया और पाकिस्तान भीतर कौन सी फरक नहीं इंडिया जोठी पाकिस्तान सेठी ता पाई आउ से गोटिए ब्रैकेट रे तांकु रखिची से स्थिति को आपण केमती देखुचंती एवं आउ गोटे कथा जे परमाणु युद्ध कथा काहे की उठिला काहे की ट्रम्प कहले जे परमाणु युद्ध रोकिबा को सी समर्थ होई जाइचंती बोलिकरी एवं परमाणु ब्लैकमेलिंग प्रसंग प्रधानमंत्री भी उठेले तार दीटा पार्ट रे आमे आलोचना करिवा आमे उभय देश परमाणु अस्त्र द्वारा समस्त पारे अच्छी ईरान भी अच्छी किंतु परमाणु अस्त्र थरे मात्र व्यवहार होइतला जापान रे व्यवहार होइतला जेतले कि जापान सरेंडर करि सकतला जापान ऊपर अमेरिका ये करिवार कारण होची आमे अंचल टाको दखल करिवो कारण जो बाजार दखल किए करिवो ओ भूखंड किए दखल करिवो एई लड़ाई रे कराइतला जापान को दखल कर देले कि जापान किछि वर्ष पछकु चली गेला तो लक्षाधिक लोक मरी गेले मरुभूमि हे गेला पुणी उठिला तेणु धरନ୍ତୁ उदाहरण स्वरूप गोटे थियोरिटिकाली नबा आमे बड़ शक्ति आमे 50 वर्ष लड़ाई करवा लड़ाई करी पाकिस्तान को पूरा मारिदबा माने कई भी जड़े सेठी रहिबेनी जंती पैलेस्टाइन रो कई जने अछंती कि इस्राएल ले कई नांती तो बाहर अछंती आ जो माने अछंती बोली हमें कहउछे से माने बंदी जेल भीतर अछंती तांकर कॉरिडोर भीतर किंतु पैलेस्टाइन देशटा चली गला कि जाउनी एई आलोचना बर्तमान ट्रम्प करूचंती ताको स्वीकृति देबे एवं इस्राएल से ओहरी जिबे सेटा को कह देले तम कथा बुझा आमे तुमको अस्त्र शस्त्र लगुनु तमे जदि युद्ध करिया कथा कर साउदी अरेबिया भी मना कर देले तेणु कहया कथा होची ता केई कार भूखंड को केबे नै परिबेनी आज नहले भी काली तो सही वास्तवता न बुझले आमे भूल करिया आ गोटे कथा देखु हमर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीएकर जो माने प्रचार आमे दखल करिवो अच्छा जदि दखल करिवो प्रचार करछ पुणी शर्त केते जो आलोचना आमर शर्त रे आलोचना हबो संत्रासवाद एवं पीएको ऊपर पुणी पीएको ऊपर काई आलोचना हबो सेटा तो आमर जदि मोर जदि 1994 रे वाजपेयी उपस्थित रे विरोधी दल नेता भरे नरसिंह आलोचना रिजोल्यूशन होता सब पार्टी से सिग्नेचर थे उभय हाउस सेटा जे पीओक हूँ आमर सेटा निगोसिएबल नुह अच्छा ताले ता ऊपर कौन आलोचना हम आलोचना माने तो आम कि छाड़ा धर बुझापी से कहने आमको चारणा दे दियो तमें बारणा दे दियो आम चारणा भी कहीं दबा प्रश्नटा भी तो 30% पाखरे प्रश्नटा हूँ पीओकर इस्यूटा अलग प्रसंग ट्रम्प भी कहवा आरंभ कले जे काश्मीर प्रसंग आमे सब बेले तृतीय पक्षर हस्तक्षेप को अग्राह्य करी आछू किंतु एथर सी सीधासळख कहउचंती सेईटार भी गोटे स्पष्टीकरण आमर देश तरफ सरकार तरफ दियागला नहीं जे काश्मीर प्रसंग तृतीय पक्ष के मुह खोलिबे नहीं आम कथा आमे बुझिबू एभली कौन से स्पष्ट कथा कुहागला नहीं शुणु पाकिस्तान काली जो प्रधानमंत्री 22 मिनिट आलोचना कले 22 मिनिट कई आलोचना कले जानी हबनी 22 मिनिट जो बोधे 22 तारीख रे घटनाटा घटला ना 22 मिनिट बोधे सेटा को सिंबलिक भारे 22 तारीख कले अमेरिका ना नहीं नांती ना चीन ना नहीं नांती आज्ञा तुर्की ना नहीं नांती केवल पाकिस्तान ना नेले ना रिपोर्ट करि पाथन आमर से बड़ी किसी नहीं तेणु यार अर्थ हूँ माने मिडिएशन सब ही हम कौ फॉर्मेट कौटी हम आजिकल गोटे जगार बसवा दरकार नहीं माने मरुभूमि रे माने आइसलैंड रे भी बसिकरी पूरा एरिया को माने ये माने का न छाड़ी भी आलोचना हो पारे से आलोचना भी बाहर प्रकाश हम
ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ କିଏ ବାସ୍ତବରେ? କାରଣ ଅସମୟରେ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ବନ୍ଧୁ କିଏ। କମ ସେ କମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଟର୍କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଚାଇନା ପୁରା ସମର୍ଥନରେ ଆଗଭର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା। ଆମର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡିକିରି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବତ୍ର ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅନାହାର, ଚାକିରି ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ କେତେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦାନା ଦବ, ବଞ୍ଚେଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ଆଉ ଟର୍କି ତାଙ୍କ ବେପାର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବେପାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତ କେହି ଛିଡା ହେଲେନି, କେହି ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିଲେନି। ହଁ, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଏ ଛିଡା ହବ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେ ଦୋଷୀ, ପାକିସ୍ତାନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଉ ରହୁଛି, କେହି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ବିଫଳତା ନୁହେଁ କି କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟର୍କି ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ, ବହୁ ବର୍ଷର। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପଢିଥିବେ ବି ପିଲା, ବିଶେଷ କରି କାମାଲ ପାଶାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନେଇକିରି ଗୀତ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆୟାତୁର୍କଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଖାଲିପତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ତୁର୍କୀ କି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ କି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆୟାତୁଲ୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ମାନେ 1922-23 ପାଖାପାଖି, ତ ମରିଗଲେ 1934-ରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଟିଲା ଏଇ 2020-ରେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯୋଉ ବିନା ସର୍ତ୍ତ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କଲା, ବିଶେଷ କରି ଜାତିସଂଘରେ ଆବଷ୍ଟେନ୍ କଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଭାରତ ସହିତ ତାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ସିଏ ଦେଖୁଛି ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନ ତ ନଥିଲା ନା, ଅଲଗା ଥିଲା। ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୋର ରିଲାଏବଲ୍ ଫର ଅସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତାହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସବୁ ଦେଶର ଯଦି ଏଇ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏଇ ଘଟଣାରେ ଦେଶରେ ଶାସକ ଦଳ ବା ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କିତାବ ବି ହବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କିଏ ହବ ନ ହବ, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖିବା, ମିଡିଆରେ କେବଳ ରାଫେଲ 2-3ଟା ଖସି ପଡିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ହେଡଲାଇନ। ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ କି ପାକିସ୍ତାନକୁ କେହି କଣ୍ଡେମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ସେମ୍ ବ୍ରାକେଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଡ୍ ସେଭ୍ ଦେମ୍, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ୱାଇଜ୍, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମିଳିମିଶି ବି ମୋ ସହିତ କର, ନହେଲେ ଭାଗ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ପରସେପସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୱାର୍ଲଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ କରିଛେ, ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେପସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ପରସେପସନ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି
ଫେଲ୍ କରିଛେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଜାଣିବି, ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଅପରେସନ ଏବଂ ତା ପରର ଘଟଣାକ୍ରମର ଲାଭ କ୍ଷତି କଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପେ? ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କୁ ଯଦି ମୋଦି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲାଣି, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଜି ବି ଯାଇକି ଥିଲେ ଆର୍ମି କଣ ଦିବସ କଣ ଥିଲା ନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଆସିଲାଣି, ହୁଏତ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର କୁ ଠିକ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଆର୍ମି ଉପରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରୋଲ ଆର୍ମି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଟା କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। IFS IPS ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ମିଶନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସାମରିକ ମାନେ ଜେନେରାଲ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ହାଇଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଫୁଲୱାମା ବେଳେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଟା ନେଇଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କମ କ୍ଷତି କରିକି ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିକିରି ବି ସେ ଫାଇଦା ସମ୍ଭାବନା କମ। ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିଭଳି ତାକୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ନୂତନ ନୀତି, ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନାର ସଫଳତା କଥା କହିଥିଲେ, ଭାରତର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବତଃ ମିଳିନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲୁ ସେଠି କାହିଁକି ଟ୍ରେଡର କଥା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁମେରାଙ୍ଗ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସରି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏଇଭଳି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।